सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यं शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ ॐ शरवण भव 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 नप्रद सुब्रह्मण्यं सर्वादिक सुब्रह्मण्यं नित्यान्नप्रद सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं अनाथनाथ सुब्रह्मण्यं दीनोद्धारक सुब्रह्मण्यं अनाथनाथ सुब्रह्मण्यं दीनोद्धारक सुब्रह्मण्यं पतित सुपावन सुब्रह्मण्यं देवशिखामणि सुब्रह्मण्यं पतित सुपावन सुब्रह्मण्यं देवशिखामणि सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं तारकभञ्जन सुब्रह्मण्यं भयनिवारणा सुब्रह्मण्यं तारकभञ्जन सुब्रह्मण्यं भयनिवारणा सुब्रह्मण्यं सुरसेनाधिप सुब्रह्मण्यं त्रिभुवनवीरा सुब्रह्मण्यं सुरसेनाधिप सुब्रह्मण्यं त्रिभुवनवीरा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यं कुष्ठरोग
शरण्या सुब्रह्मण्यं भक्तिमुक्तिदा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं पार्वतीतनया सुब्रह्मण्यं विनायकप्रिय सुब्रह्मण्यं पार्वतीतनया सुब्रह्मण्यं विनायकप्रिय सुब्रह्मण्यं शङ्करतनया सुब्रह्मण्यं मयूरवाहन सुब्रह्मण्यं शङ्करतनया सुब्रह्मण्यं मयूरवाहन सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं दितिसुतमर्दन सुब्रह्मण्यं भुवनोद्धारा सुब्रह्मण्यं दितिसुतमर्दन सुब्रह्मण्यं भुवनोद्धारा सुब्रह्मण्यं परमपावना सुब्रह्मण्यं कृपावारिधि सुब्रह्मण्यं परमपावना सुब्रह्मण्यं कृपावारिधि सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं शरवणभवा षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं शरवणभवा षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं ॐ शरवणभवा ॐ शरवणभवा ॐ शरवणभवा रक्षक सुब्रह्मण्यं अभीष्टदायक शरवणभवा वीररक्षक सुब्रह्मण्यं अभीष्टदायक सुब्रह्मण्यं द्वादशनेत्रा सुब्रह्मण्यं पार्वती नन्दनाय महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः सुब्रह्मण्यं सुब्रह्मण्यं षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं हर हरो हर प्रणवस्वरूपा सुब्रह्मण्यं सर्वलक्षणा सुब्रह्मण्यं प्रणवस्वरूपा सुब्रह्मण्यं सर्वलक्षणा सुब्रह्मण्यं सामगानप्रिय सुब्रह्मण्यं आनन्दरूपा सुब्रह्मण्यं सामगानप्रिय सुब्रह्मण्यं आनन्दरूपा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं भक्तजनप्रिय सुब्रह्मण्यं प्रसन्नवदना सुब्रह्मण्यं भक्तजनप्रिय सुब्रह्मण्यं प्रसन्नवदना सुब्रह्मण्यं मङ्गलमूर्ते सुब्रह्मण्यं जय 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 सुब्रह्मण्यं मङ्गलमूर्ते सुब्रह्मण्यं जय 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 सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथा सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं शिव 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यं हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यं शिव शिव हर हर
हर शरवण भव सुब्रह्मण्यं हर शरवण भव सुब्रह्मण्यं शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यं हर शरवण भव सुब्रह्मण्यं शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यं 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 षण्मुखनाथ 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 सुब्रह्मण्यं हर 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 हरो हर 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 हरो हर हर षण्मुखनके षण्मुखनके शिवसुदने चन्दनके षण्मुखनके शिवसुदने पार्वतीपुत्र Saragana Baba Om Saragana Baba Om Saragana Baba
ഹര ഹരോ കുമാരായ
സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ശാന്തി. ഓം ശ്രീ പരമാത്മായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഷൺമുഖായ നമഃ. ബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കുട്ടികളവിടെ അവിടെ നമുക്കൊരു നാമം ചൊല്ലിയിട്ട് ആരംഭിക്കാം. ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര 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 സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹരോ ഹര 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 സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര സ്വാമി ഹര ഹരോ ഹര ഹര ഹരോ ഹര മുരുക ഹര ഹരോ ഹര. കുറേ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയർന്ന അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഷഷ്ടി ഉത്സവം തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ശക്തിദായകമാണ്. എല്ലാവർക്കും അതൊരു ആനന്ദദായകമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഷഷ്ടിക്ക് ഇവിടെ രാവിലെ ജപം പതിവുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ എല്ലാ ഷഷ്ടി ദിവസം രാവിലെ പ്രഭാതം മുതൽക്ക് കുറേ സമയം നമ്മൾ ജപം ആണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ശരവണ ഭവ ഓം ശരവണ ഭവ ഓം ശരവണ ഭവ എന്നുള്ളൊരു മന്ത്രത്തെയാണ് ജപത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരമെടുത്തവനെ അവന്റെ മനസ്സിന് ശരീരത്തെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്തോ അതാണ് ജപം. അപ്പൊ ജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷാൽ സ്കന്ദനിലേക്ക് മുരുകനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാണ്, ഷോർട്ട് വഴിയാണ്, എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഭൂതി യോഗം എന്നുള്ളൊരു ഒരു അധ്യായമുണ്ട്.
അതിലെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. ഇതാണ് ഒരു ശ്ലോകം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹർഷിമാരിൽ ഞാൻ ഭൃഗുവാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കൃഷ്ണ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായതിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുണ്ടോ അതിലൊക്കെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തേതായിട്ടൊന്നുണ്ടാവും, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹർഷിമാരും മഹാന്മാരാണ്. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ അഗ്രഗണ്യനായിട്ടൊരു മഹർഷിയുണ്ട്. ആ മഹർഷിയായിട്ടുള്ളത് ഭൃഗു എന്ന മഹർഷിയാണ്. അത് ഞാനാകും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയാണ് ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം. അക്ഷരങ്ങൾ കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിലൊരു ഏകമായിട്ടുള്ള അക്ഷരമുണ്ട്. അതായത് അക്ഷരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അക്ഷരമുണ്ട്. ആ അക്ഷരം ഞാനാണ്. അതാണ് ഓംകാരം. ഓം എന്ന അക്ഷരം എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ അനേകതരം യജ്ഞങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം തുടങ്ങിയിട്ട് അനേകതരം വലിയ വലിയ സംഭാരങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും കേമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. ഞാൻ യജ്ഞങ്ങൾ ജപമാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ജപം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു സപ്താഹം നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കേമമാണ് ഒരു ജപം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. വേറെ ആരും പറയുന്നല്ല, ഗീതയിലുള്ളതാണ്. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപമാകുന്നു. അപ്പൊ ജപത്തിന് അത്രയും വൈശിഷ്ട്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ജപം നമ്മളെ എവിടേക്കോ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജപം സ്വീകരിക്കുക. അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നു സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. ഇളകാത്ത വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിമാലയമാകുന്നതാണ്. പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ് ഹിമാലയം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൈലാസം ഉള്ളത്. ആ കൈലാസത്തിലെ മേരുപർവ്വതത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള ശിവലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആ പർവ്വതം ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് വലിയ എല്ലാ ലോകങ്ങളും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കൈലാസ മഹാപർവ്വതം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഞാൻ ഹിമാലയമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ അതിലെ ഒരേ ഒരു വാക്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതായത് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. ഇത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താകുന്നു, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഞാൻ ജപമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജപിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരു പ്രേരണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പണ്ടെല്ലാം വീടുകളിൽ വലിയ പൂജാമുറികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചുമരിന്മേലെ ഒരു കൂടുണ്ടാവും, ചെറിയൊരു കൂട്. ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വിളക്ക് വെക്കാൻ, ചെരാത് പോലുള്ള ഒരു വിളക്ക് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് വെച്ച് ഭഗവതിയുടെ പേരിലാണ് കൂട് അറിയപ്പെടുക. അതിൻ്റെ പേര് ശിവോദിക്കൂട് എന്നാണ്. ശ്രീ ഭഗവതിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ശിവോദിക്കൂട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശിവോദിക്കൂടിൽ വിളക്ക് വെക്കലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കർത്തവ്യം, ഒരു ചിട്ടയാണ്. അപ്പൊ ശിവോദിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ഭഗവതിയുടെ മുറി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവതിക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആസ്ഥാനം, ഒരു ചുമരിലാണ് ആ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പല വീടുകളും, പല തറവാടുകൾ, ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കാത്ത തറവാടുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഈ ശിവോദിക്കൂടി ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സന്ധ്യയില് ഈ വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും വരിയായിട്ട് ആ കൂടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട്
ഓം നാരായണായ നമ, ഓം അച്യുതായ നമ, ഓം അനന്തായ നമ. അങ്ങനെ ഒരു 10 11 നാമം മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ആവർത്തിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളെ ജപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നടത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജപത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യമാണത്. നമ്മളത് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആ മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് ജപയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ജപത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും. എന്തിനാണ് ഈ ജപം, അല്ലെങ്കിൽ ജപം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ 21-ാം തീയതി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആയില്യ പൂജയും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും സർപ്പങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ സൽപുത്രനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദന്റെ അടുത്തും സർപ്പം ഉണ്ട്. സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആഭരണമായിട്ടാണ് ശിവഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശിവന്റെ ജടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത്ര ഒരു പ്രത്യേകതരം സർപ്പം. ശിവന്റെ കഴുത്തിലിരിക്കുന്ന വാസുകിയാണ്. അങ്ങനെ ശിവന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ ആഭരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ സർപ്പങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തില് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂറോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ, അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കും. ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പാമ്പിനെ പൂജിക്കുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ പാമ്പാട്ടികളാണ് എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സർപ്പാരാധന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർപ്പത്തെ ആഭരണമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇത് എന്തിനാണ് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. വാസ്തവത്തില് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ശക്തിയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു ശക്തിയാണ്. ഇന്നേ വരെ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്നതൊക്കെ കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ്, ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്, ഇതിപ്പോഴും ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യവുമാണ്. ആ ശക്തിയെ ഉണർത്താനും ഉയർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയിട്ട്, മനസ്സിനെ പവർഫുൾ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടുള്ള ആളുകൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുമ്പില് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവര് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട്, കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലിലേക്കോ ടിവിയിലേക്കോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി, ആയിരക്കണക്കിന് ദിശകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അനേകം അത് വിളക്ക് പൂജയായിട്ടാണ്, സർവേശ്വരി പൂജയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ അമ്മമാരും പങ്കെടുക്കുക, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക, ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ദേവന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഉത്സവ നാളില് ആ സർവേശ്വരി പൂജ നടത്തുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിലെല്ലാവരും ശരവണ ഭവ. ഓം ശരവണ ഭവ. ഓം ശരവണ ഭവ. ഓം ശരവണ ഭവ. ഓം ശരവണ
ഹര ഹരോ ഹര 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 ഹരോ ഹര 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 ഹരോ ഹര 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 ഹരോ ഹര ഹര ചന്ദനക്ക് ചന്ദനക്ക് ഷൺമുഖനക്ക് ഷൺമുഖനക്ക് ശിവസുതന് ചന്ദനക്ക് ഷൺമുഖനക്ക് ശിവസുതന് പാർവതിപുത്ര